गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। केम छो बाळको बधा मजामां ने? ओके, तो बाळको आपणुं 7 युनिट शरू हतुं वनस्पतिओ अने प्राणीओनुं संरक्षण। આપણે ક્રમ બાય ક્રમ ટોપિકો વિશે માહિતીઓ પ્રાપ્ત કરતા જઈએ છીએ અને ધીરે ધીરે યુનિટમાં આગળ વધતા જઈએ છીએ। આપણે આ યુનિટના 60% જેવો ભાગ છે પૂર્ણ કરી નાખ્યો છે, એટલે ટૂંકમાં 60% કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યું છે, 40% જેવો ભાગ બાકી છે અને ધીરે ધીરે એ પણ પૂર્ણ થઈ જશે। હવે બાળકો, લેક્ચરમાં આગળ વધતા પહેલાં થોડી હોમવર્ક બાબતે માહિતી આપી દઉં। तो होमवर्क में तमने मैं पहला पण कह्युं छे अने फरी वखत कहूं छुं कि जे लेक्चर ड्यूरिंग लेक्चर एटले लेक्चर शुरू होय त्यारे तमने होमवर्क आपवामां नहीं आवे। हूँ मात्र मारा सब्जेक्ट पूरती बात करूँ छूँ, अदर सब्जेक्टना मने कोई ख्याल नहीं, परंतु साइंसनी अंदर बात करूँ तो साइंस में तमने शुरू लेक्चरे होमवर्क आपवामां नहीं आवे। जेवो लेक्चर पूर्ण थशे एटले ऑनलाइन तमे जेवो लेक्चर पूर्ण थे 45-50 मिनिटनो लेक्चर एटले तरत एक स्लाइड आवशे। ए स्लाइड छे, ए स्लाइडनी अंदर प्रश्नो लखेला हशे जे होमवर्कना प्रश्नो हशे अने ए तमारुं होमवर्क हशे। रिपीट अगेन, ड्यूरिंग लेक्चर दरमियान तमने होमवर्क आपवामां नहीं आवे। जेवी स्लाइड लेक्चर पूर्ण थशे एटले तरत स्लाइड आवशे, ए स्लाइडनी अंदर होमवर्कना प्रश्नो लखेला हशे। એટલે લેક્ચર પૂર્ણ થાય, હું એમ કહું કે આપણા લેક્ચર અહીં સુધી રાખીએ છીએ, થેન્ક યુ વેરી મચ। પછી એવું નથી સમજવાનું તમારે કે લેક્ચરમાં સરે આજે કોઈ હોમવર્ક નથી આપ્યું। જેવો લેક્ચર પૂર્ણ એટલે તરત સ્લાઇડ આવશે અને સ્લાઇડ છે એની અંદર તમારા હોમવર્કના પ્રશ્નો હશે। હવે પોસિબલ હોય તો હોમવર્ક તમારે સારી રીતના સમજી વિચારી અને લખવાનું છે, વેટ ઉતારવાની નથી કે હોમવર્ક કરવા ખાતર કરવાનું નથી। टॉपिक मुद्दो समझी पॉसिबल हो तो मोढे लखवाना प्रश्नों, जो एवं पॉसिबल ना हो तो पण समझी विचारीने तो प्रश्नों लखवाना ज। करवा खातर होमवर्क नहीं करवानुं, एनो कोई मीनिंग नहीं। क्लियर? होमवर्क एटले लेक्चर दरमियान तमे जो शुं समज्या छो, केटलुं समजाणुं छे, एनुं आउटपुट तमे केटलुं आपी शको एनो मतलब छे। क्लियर? तो आ होमवर्कनी बाबतमां खास ध्यान राखवानुं। होमवर्क रोजे रोजनुं तमने साइंस में मळतुं रहेशे। मीन्स के ज्यारे ज्यारे साइंसनो लेक्चर होय त्यारे स्लाइड होमवर्कनी हशे ज। ए तमारे जे ते एसोसिएट टीचर होय एने तमारे सेंड करवानुं थशे। ए तमने स्कूलमांथी माहिती प्राप्त थई जशे के आ टीचरने क्या सब्जेक्टनुं होमवर्क सेंड करवुं ते। क्लियर? आ वात थई होमवर्क बाबतनी। तो बाळको, हवे आपणे लेक्चरने शरू करीए। तो आपणुं 7मुं युनिट, युनिट 7 वनस्पति अने प्राणीओनुं संरक्षण। क्लियर? आगळ वधता पहला गया लेक्चर अंदर जे माहितीओ प्राप्त करी छे फटाफट एने रिवाइज कर लीए कि जेथी करीने आजना लेक्चर साथे कनेक्टिविटी जळवाय जाय। आम पण गया लेक्चर में आपणे राष्ट्रीय उद्यान टॉपिक से अधूरो मूक्यो हतो। तो गया लेक्चर अंदर आपणे मुख्यत्वे जे मुद्दाओ जोया छे एनी जो वात करवामां आवे तो पहलो मुद्दो आपणे जोयो तो स्थानिक जाति। हवे स्थानिक जाति कोने कहेवाय? तो कोई एक ज क्षेत्र में विशिष्ट रूपे जोवा मळती कोई जातिने ते विस्तारनी स्थानिक जाति तरीके ओळखवामां आवे छे। ए पछी वनस्पतिनी जाति होय के प्राणीनी जाति होय तेने स्थानिक जाति तरीके ओळखवामां आवे। क्लियर? तो आपणा टॉपिकनी वात करीए स्थानिक जातिनी, तो पंचमढ़ी जे जैव आरक्षित क्षेत्र छे तेनी मुलाकाते बाळको गया छे प्रोफेसर अहमद साथे माधवजी जे सलाहकार छे। तो त्यां बाळको साथे थोड़ी प्रश्नोत्तरी थाय छे। एमां माधवजी कहे छे के साग अने जंगली आंबो आ विस्तारनी स्थानिक जाति तरीके गणवामां आवे छे। आ स्थानिक जाति कोई ચોક્કસ क्षेत्रमां जोवा मळशे, बधी जग्याए जोवा मळती नथी। प्राकृतिक रीते बधी जग्याए जोवा मळती नथी। एक वस्तु अलग छे, कृत्रिम रीते पछी बीजी कोई जग्याए एने आखू वनस्पति होय के प्राणीओनी हेराफेरी करो ए वस्तु अलग है। परंतु जो कुदरती रीते जोईए तो अमुक ચોક્કસ क्षेत्र में ज स्थानिक जाति से जोवा मळती होय छे। तो साग अने जंगली आंबो छे ए आ विस्तारनी स्थानिक वनस्पतिनी जाति छे। ए ज रीतना स्थानिक प्राणीनी वात करवामां आवे
તો બાયસન, બાયસન એટલે જંગલી બળદ, ઉડતી ખિસકોલી, વિશાળ ખિસકોલી, આ વિસ્તારની સ્થાનિક પ્રાણીની જાતિ છે. ક્લિયર? કે આ જ વિસ્તારમાં પંચમઢી જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્રનો જે વિસ્તાર છે એમાં જોવા મળે છે, અધર કોઈ ભાગની અંદર જોવા મળતી નથી, બીજા કોઈ વિસ્તારોમાં જોવા મળતી નથી. આ સ્થાનિક જાતિની વાત કરી હતી. આપણે એક પ્રશ્ન જોયો હતો કે શું સ્થાનિક જાતિનું અસ્તિત્વ નાશ થઈ શકે ખરું, અસ્તિત્વ મટી શકે ખરું? તો હા, આ સ્થાનિક જાતિ જે વિસ્તારની અંદર વસવાટ કરી રહી છે ત્યાં તે વિસ્તારમાં બીજા કોઈ પ્રાણીની જાતિ જો લાવવામાં આવે તો આ સ્થાનિક જાતિની જે પ્રાણીઓ છે એના નિવાસમાં, રહેઠાણમાં બરાબર એક ખલેલ પહોંચે છે અને જેના કારણે આ જાતિનું અસ્તિત્વ જોખમાય. બીજી રીતે આજુબાજુના જે માનવી છે એની અમુક એવી એક્ટિવિટી, પ્રવૃત્તિના કારણે આ સ્થાનિક જાતિઓ છે નાશ થતી હોય છે. શિકાર છે કે બીજી કોઈ એવી ખલેલ પહોંચાડે આ સ્થાનિક જાતિને કે જેથી કરીને સ્થાનિક જાતિઓ નાશ થતી હોય. વસ્તી વધારાના કારણે પણ આ સ્થાનિક જાતિઓનું અસ્તિત્વ જોખમાતું હોય છે. આ બધી વાત થઈ સ્થાનિક જાતિની આપણે વાત કરી. ત્યારબાદ જાતિની વાત કરી હતી કે સજીવોનો વસ્તીનો એવો સમૂહ જે એકબીજા સાથે પ્રજનન કરવામાં, આંતર પ્રજનન માટે સક્ષમ હોય. એક જ જાતિનો સજીવ, એક જ જાતિનો સભ્ય એ જ જાતિના સભ્ય સાથે આંતર પ્રજનન કરી શકે, બીજી જાતિના સભ્ય સાથે આંતર પ્રજનન કરી શકતો નથી. એક જ જાતિનો સભ્ય છે એ એક જ જાતિના સભ્ય સાથે આંતર પ્રજનન કરીને નવા સંતતિનું નિર્માણ કરી શકે છે. આ બધી આપણે વાત કરી હતી. એક જ જાતિના સભ્યોના લક્ષણો સમાન હોય, આ બધી વસ્તુ આપણે જોઈ ગયા હતા. ઓકે, આ સ્થાનિક જાતિની વાત. હવે આવે છે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનની વાત. રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, આ મુદ્દો આપણે અધૂરો હતો. આપણે ડેફિનેશન જોઈ હતી. રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન કોને કહેવામાં આવે છે? તો આ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન વિશાળ આરક્ષિત ક્ષેત્ર છે અને સંપૂર્ણ પર્યાવરણનું નિવસન તંત્રનું રક્ષણ કરતો વિસ્તાર, જેને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ક્લિયર? અલગ અલગ પ્રકારની માહિતીઓ આપણે પ્રાપ્ત કરી હતી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનની. તો હવે બાળકો આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ આપણો ટોપિક જે અધૂરો હતો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનનો તે. હવે એક વસ્તુ સમજી લેજો, રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, અભયારણ્ય, જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્ર, આ જે મુદ્દા છે આપણા ટેક્સ્ટ બુકની અંદર શોર્ટ માહિતી સાથે આપેલા છે, ટૂંકી માહિતી સાથે આપેલા છે. પોસિબલ શક્ય હોય એટલી માહિતી હું આપું છું. તો પણ એસએસ સોશિયલ સાયન્સની અંદર 8મા ધોરણ અને 9મા ધોરણની અંદર વિસ્તારથી આ મુદ્દાઓ વિશે તમારે ભણવાનું થશે અને એસએસના જે ટીચરો છે તમને વિસ્તારથી આના વિશે ખ્યાલ પણ આપશે. ઓકે, તો આપણા જે અધૂરો મુદ્દો છે એને શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. આપણો અધૂરો મુદ્દો તો વાત કરીએ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનની. તો અભયારણ્ય છે એ રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિર્મિત થતું હોય છે, એના કાયદા કાનૂન લાગતા હોય છે. રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારના સંલગ્ન એટલે સંયુક્ત સ્વરૂપ અને સંયુક્ત સહાયથી બનતું હોય છે. તો પહેલો મુદ્દો આવે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન કેન્દ્ર અને રાજ્યના સંયુક્ત સ્વરૂપનું એક પરિણામ. રાજ્ય અને કેન્દ્ર, રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારના સંયુક્ત મદદથી આ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન બનતું હશે. કોઈ પણ રાજ્ય એમ કહે કે મારે અમુક વિસ્તારને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન તરીકે ઘોષિત કરી દેવો છે, એવું ચાલે નહીં. હા, અભયારણ્ય પોતાની રીતે નક્કી કરી શકતા હોય છે, એમાં પણ અમુક નીતિ નિયમો, ધારાધોરણો હોય છે. રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન પણ નીતિ નિયમો, ધારાધોરણ મુજબ જ તૈયાર થતું હોય છે. ગમે એ વિસ્તારને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ઘોષિત કરી શકાય નહીં. તો કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની સંયુક્ત સ્વરૂપની મદદથી આખું રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે કોઈ પણ વિસ્તારને ઘોષિત કરવામાં આવતું હોય છે. એના અમુક નીતિ નિયમો હોય છે. ભારતની વાત કરવામાં આવે તો ભારતમાં 103થી પણ વધારે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો આવેલા છે. ભારતની અંદર 103થી પણ વધારે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો આવેલા છે. વાત ગુજરાતની કરવામાં આવે તો ગુજરાતમાં 4થી વધારે, ગુજરાતમાં 4થી વધારે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો આવેલા છે. ક્લિયર? હવે અભયારણ્યની અંદર આપણે વાત કરી કે એમાં અમુક માનવ પ્રવૃત્તિને એક્ટિવિટી કરવાની છૂટછાટ હોય છે, પરંતુ અભયારણ્ય કરતાં રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો છે એના નિયમો થોડા કડક હોય છે. અભયારણ્યમાં નિયમો થોડા સરળ હોય, જ્યારે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં નિયમો કડક હોય.
રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં માનવ પ્રવૃત્તિ કરવાની છૂટછાટ આપવામાં આવે છે, પરંતુ માનવ પ્રવૃત્તિને છૂટછાટ, રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં માનવ પ્રવૃત્તિને છૂટછાટ આપવામાં આવે છે, પરંતુ તમે જ્યારે પરમિશન લો કોઈ કેન્દ્ર કે રાજ્ય સરકારના અધિકારીની કે ભાઈ અમારે આ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનની અંદર અમારે થોડી આવી કંઈક પ્રવૃત્તિની પરમિશન આપવામાં આવે, જ્યારે તમે પરમિશન લેવા જાઓ છો ત્યારે એની અંદર સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવશે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનની અંદર કોઈ પણ કુદરતી સંસાધનોને નુકસાન થવું જોઈએ નહીં. શું કોઈ પણ માનવ પ્રવૃત્તિની થોડી ઘણી છૂટછાટ આપે છે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનની અંદર, પરંતુ કોઈ પણ પ્રકારના કુદરતી સંસાધનોને નુકસાન પહોંચવું જોઈએ નહીં. જો તમે કુદરતી સંસાધનોને નુકસાન કરતા પકડાયા તો તમારા પર કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. કુદરતી સંસાધનોને નુકસાન પહોંચાડવાનું જ નથી, પ્રતિબંધિત વિસ્તાર છે, પરંતુ તમે પકડાયા તો તમારી ઉપર કાયદેસર કાર્યવાહી થાય. હવે ભાઈ કુદરતી સંસાધનો એટલે કેવા? તો જંગલો હોય એની અંદર વનસ્પતિઓ, પ્રાણીઓ, અમુક વસ્તુઓ, ઐતિહાસિક વસ્તુઓ, ભૂમિ વિસ્તાર, આ બધું કુદરતી સંસાધનોની અંદર આવે. એને કોઈ પણને તમે નુકસાન પહોંચાડી શકો નહીં. ક્લિયર? ઓકે. હવે વાત કરીએ ગુજરાતમાં આવેલા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનોની. તો ગુજરાતમાં કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન જે ભાવનગર જિલ્લાની નજીક આવેલું છે, કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન. કાળિયારનું જે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે ભાવનગર જિલ્લાની નજીક આવેલું છે. બીજું ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન. ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન. ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન સિંહ માટે. ત્યારબાદ અધર સ્ટેટની વાત કરવામાં આવે તો કાજીરંગા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન. બંદીપુર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન. આમાં તો 103થી પણ વધારે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો આવેલા છે, જેની અંદર અલગ અલગ પ્રાણીઓને અને વનસ્પતિઓને રક્ષણ પ્રાપ્ત થતું હોય છે. હવે આપણે અભયારણ્યની તુલના કરીએ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન સાથે, તો અભયારણ્યમાં કોઈ પણ એક જાતિને રક્ષણ થતું હોય છે. શું કોઈ પણ એક જાતિ હોય એને રક્ષિત કરવામાં આવતી હોય છે, બધાનું રક્ષણ અભયારણ્ય થતું નથી, પરંતુ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં બધાનું રક્ષણ કરવામાં આવે છે. ક્લિયર? તો આ કાળિયાર અને ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, વાંસદા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન એ પણ ગુજરાતની અંદર આવેલું છે. તો આ કાળિયાર ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ગુજરાતમાં આવેલા છે. આ બધા અધર સ્ટેટની અંદર આવેલા છે. આમ 103થી પણ વધારે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો ઇન્ડિયાની અંદર આવેલા છે. ક્લિયર? હવે આપણા ટોપિક સાથે સંલગ્ન વાત કરીએ તો બાળકો છે એ પંચમઢી જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્રની મુલાકાતે ગયેલા છે. એમાં ઘૂમતા ઘૂમતા આગળ વધે છે તો એક જગ્યા પર બોર્ડ લગાડેલું હોય છે, સાતપુડા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન. એમાં એક જગ્યાએ નીચે લખ્યું છે પ્રોજેક્ટ ટાઈગર. શું લખ્યું હોય છે? પ્રોજેક્ટ ટાઈગર. તો આ સાતપુડા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન એની અંદર વાઘ, સિંહ, હાથી, સાબર જેવા પ્રાણીઓ વસવાટ કરતા હોય છે. તો એમાં એક જગ્યાએ લખેલું છે પ્રોજેક્ટ ટાઈગર. હવે બાળકો છે એ પ્રશ્નો કરે છે માધવજીને કે ભાઈ પ્રોજેક્ટ ટાઈગર શું છે? પ્રોજેક્ટ ટાઈગર શું છે? તો વાત કરીએ પ્રોજેક્ટ ટાઈગરની. એકદમ સિમ્પલ છે ભાઈ, એકદમ પર્યાવરણલક્ષી યુનિટ છે, કાંઈ જ વસ્તુ અઘરી નથી એની અંદર. તો બાળકો વાત કરીએ પ્રોજેક્ટ ટાઈગરની. પ્રોજેક્ટ ટાઈગર. પ્રોજેક્ટ ટાઈગરની જો વાત કરવામાં આવે તો પ્રોજેક્ટ ટાઈગર શું છે? પ્રોજેક્ટ ટાઈગર શું છે? તો
આપણા કન્ટ્રીની અંદર પહેલા વાઘની વસ્તી ઘણી બધી હતી, પરંતુ માનવીના નિજી સ્વાર્થ ખાતર વાઘ છે એનો શિકાર થવા લાગ્યો ધીરે ધીરે. પહેલાના સમયમાં તમને ખબર છે ને, આપણા રાજા મહારાજાઓની બધા શોખીન હતા. હાલના સમયે પણ ઘણી જગ્યાએ સિંહ અને વાઘના જે આખી ખોળ હોય ચામડાની, એના આખા ચામડુંનું આખું કવર તમને જોવા મળતું હશે, ખોળ જોવા મળે છે. જોવા મળે કે નથી મળતી? તો પહેલાંના રાજા મહારાજાઓ બધા શોખીન હતા. એને મન થાય એટલે એ જંગલની અંદર ઉપડે તીર કામઠા લઈ, અને શું કરે, આ સિંહ વાઘ અને જે વન્ય પ્રાણીઓ છે એના શિકારો કરતા હોય છે પોતાના મોજ શોખ ખાતર. ધીરે 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 રાજાશાહી તો ખતમ થઈ ગઈ, પરંતુ જે આના પાછળની આપણી પેઢીઓ હતી એ પણ પોતાના ધીરે ધીરે મોજ શોખ ખાતર શું કરતા હતા, આ પ્રાણીઓનો શિકાર કરવા લાગ્યા. તમને ખબર છે, એક્ટર સલમાન ખાન એની ઉપર રાજસ્થાનની અંદર કાળિયારના શિકાર બાબતે એની ઉપર કેસ શરૂ છે. એક ફિલ્મના શૂટિંગ માટે રાજસ્થાનની અંદર જાય છે, એની અંદર ત્યારે ફ્રી ટાઈમની અંદર એ કાળિયારનો શિકાર કરતા પકડાય છે. બંદૂકની મદદથી કાળિયારનો શિકાર કરતા પકડાય છે. અને હવે કોઈ પણ વન્ય પ્રાણીનો શિકાર કરવો એ ગેરકાયદેસર છે, કાયદેસર કાનૂની કાર્યવાહી થાય. તો હાલના સમયે પણ એ આ કેસમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે સલમાન ખાન. બરાબર કે ભાઈ, તમે કોઈ પણ મોટા વ્યક્તિ હો, પરંતુ તમે કોઈ પણ વન્ય પ્રાણી નાનું હોય કે મોટું એને નુકસાન પહોંચાડી શકો નહીં. અને રાજસ્થાનની અંદર હાલના સમયે એની પર સલમાન ખાન ઉપર કેસ શરૂ છે. ક્લિયર? તો કહ્યું એમ કે ભાઈ, પહેલાંના સમયમાં વાઘની વસ્તી ઘણી વધારે હતી. માનવીના નિજી સ્વાર્થ અને શોખ ખાતર આ વાઘ છે એના દિવસે દિવસે શિકારો થતા ગયા અને વાઘની સંખ્યા છે ઘટવા લાગી. તો આપણી સરકારે ભારત સરકારે ઈસવીસન 1973માં વાઘના જીવન અને વાઘની વસ્તી માટે પ્રોજેક્ટ ટાઈગર યોજના છે અમલમાં મૂકી. તો દિવસે દિવસે વાઘની વસ્તી ઘટવા લાગી. એક સમય એવો આવ્યો કે વાઘ છે નાશ પ્રાય જાતિમાં આવી ગયું. તો ભારત સરકારે ઈસવીસન 1973માં વાઘનું જીવન, કે ભાઈ વાઘ સંરક્ષિત થઈ શકે અને વાઘની વસ્તીનું રક્ષણ થઈ શકે, વાઘનું રક્ષણ થઈ શકે અને વાઘની જાતિનું અસ્તિત્વ ટકી રહે, એટલા માટે ઈસવીસન 1973માં વાઘની આ પ્રોજેક્ટ ટાઈગર, વાઘને બચાવવા માટેની આખી યોજના છે અમલમાં આવી. આનો હેતુ એટલો જ છે કે વાઘની વસ્તીમાં દિવસે દિવસે વધારો થાય અને વાઘની જે વસ્તી છે એમાં વધારો થાય ને પોતાની જાતિનું અસ્તિત્વ ટકી શકે. એ છે પ્રોજેક્ટ ટાઈગરનો હેતુ, કે ભાઈ વાઘનો બચાવ થાય. વાઘની વસ્તીમાં ધીરે ધીરે જે ઘટવા લાગી હતી અને એક સમય એવો આવી ગયો હતો કે વાઘ નામની જે જાતિ છે કદાચ પૃથ્વી પર પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી શકે પણ નહીં, અથવા તો ના પણ હોય, એ માત્ર ફોટા અને ફિલ્મની અંદર જોઈ શકાય એવો સમય આવી ગયો હતો. એટલે 1973માં આ પ્રોજેક્ટ ટાઈગર છે ભારત સરકારે અમલમાં મૂક્યો. તો આ પંચમઢીની અંદર વાઘ છે, એની અંદર જે પંચમઢી જેવા આરક્ષિત ક્ષેત્ર છે એમાં વાઘની વસ્તી છે વસવાટ કરે છે. તો વાઘની વસ્તી વસવાટ કરે છે એટલે વાઘની વસ્તીમાં વધારો થાય, એને કોઈ ખલેલ ના પહોંચે, વાઘને રક્ષણ પ્રાપ્ત થાય, એટલા માટે પ્રોજેક્ટ ટાઈગર છે અમલમાં આવ્યો. તો પહેલાં એ સમય જ્યારે એવું કહેવાય કે એ સમય જ્યારે પ્રોજેક્ટ ટાઈગર અમલમાં આવ્યો ત્યારે સંરક્ષિત વિસ્તારની અંદર આ પંચમઢી જેવા આરક્ષિત ક્ષેત્ર હતું એની અંદર 9 જેટલા વાઘ રહેલા હતા. હવે ધીરે ધીરે પ્રોજેક્ટ ટાઈગર અમલમાં આવવાના કારણે વાઘની વસ્તીમાં વધારો થયો અને 47 એટલે 47 જેવા વાઘની સંખ્યા પહોંચી ચૂકી છે. ક્લિયર? કે શું કામ? તો ભાઈ વાઘને સંરક્ષણ આપી દેવામાં આવ્યું. હવે એ વિસ્તારની અંદર વાઘનું કોઈ શિકાર કરી શકે નહીં, અથવા તો વાઘને કોઈ ખલેલ પહોંચાડી શકે નહીં. હવે વાઘ સાથે આ પંચમઢી જેવું આરક્ષિત ક્ષેત્ર છે એની સાથે વાઘને તો રક્ષણ પ્રાપ્ત થઈ ગયું, પરંતુ એની સાથે બીજા જે વસવાટ કરતા સિંહ, હાથી અને સાબર જેવા પ્રાણીઓ પણ એની અંદર વસવાટ કરતા હતા જેવ આરક્ષિત ક્ષેત્રની અંદર.
પરંતુ આજુબાજુના માનવીની પ્રવૃત્તિના કારણે સિંહ, હાથી અને આ સાબર જેવા પ્રાણીઓ છે એનો શિકાર થવા લાગ્યો અને ધીરે ધીરે નાશપ્રાપ્ય જાતિની અંદર આવી ગયા. ક્લિયર? હવે નાશપ્રાપ્ય જાતિ એટલે શું? નાશપ્રાપ્ય જાતિ, નાશપ્રાપ્ય જાતિ એટલે શું કે કોઈ પણ જાતિ હોય, પ્રાણીની હોય કે વનસ્પતિની હોય, એ અમુક સીમાથી નીચે આવી જાય અને એ જાતિનું અસ્તિત્વ હવે પૃથ્વી પર ખતરા સ્વરૂપે રહ્યું છે. અસ્તિત્વ ખતરા સ્વરૂપે મીન્સ કે ભાઈ માની લો કે અમુક ડેડલાઇન હોય, એ ડેડલાઇનની નીચે આવી જાય એની સંખ્યા, અને હવે એવું લાગે કે હવે જો આને રક્ષણ આપવામાં નહીં આવે અથવા તો આની સંરક્ષણ હેઠળ આને મૂકવામાં નહીં આવે તો એવું પણ બની શકે કે આવનારા સમયમાં આ જાતિ પૃથ્વી પરથી લુપ્ત થઈ જશે. તો આ નાશપ્રાપ્ય જાતિ કે અમુક જાતિની સંખ્યા અમુક સીમાંકન કરતાં માધવજી બાળકોને સમજાવે છે નાશપ્રાપ્ય જાતિ કોને કહેવાય. ત્યારે બુજો છે એ માધવજીને કહે છે કે હા, લાખો વર્ષ પહેલાં ડાયનોસર યુગ હતો. ખબર ને કે ભાઈ ડાયનોસર પૃથ્વી પર વસવાટ કરતા હતા લાખો વર્ષો પહેલાં. તો લાખો વર્ષો પહેલાં ડાયનોસર છે પૃથ્વી પર હતા અને એવું કોઈ ઘટના ઘટી કે જેના કારણે ડાયનોસરની આખી જાતિ છે, ડાયનોસરની આખી જાતિ નષ્ટ થઈ. કોની? ડાયનોસરની નષ્ટ. આખી ડાયનોસર જાતિ છે નષ્ટ થઈ ગઈ. જ્યારે આવા સજીવોના વસવાટમાં કોઈ ખલેલ ઊભી થાય ત્યારે આ બધા સજીવો છે એના અસ્તિત્વ પર ખતરો તોળાતો હોય છે. જ્યારે પ્રાણીઓ પોતાના કુદરતી નિવાસસ્થાનની અંદર રહેલા હોય ને એ સમયે કોઈ અડચણ થાય ઊભી એના નિવાસોમાં, ત્યારે એની અસ્તિત્વ પર ખતરો તોળાતો હોય છે. તમને ખબર હશે કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ તમે જંગલ છે, જંગલની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના ઘણા વન્ય પ્રાણીઓ રહેતા હોય. હવે જંગલને ધીરે ધીરે નાશ કરવામાં આવે તો ધીરે ધીરે નાશ કરો જંગલો, એટલે જંગલના પ્રાણીઓ છે એ પછી અમુક પ્રાણીઓ છે એ જંગલમાંથી ખોરાકની શોધમાં બીજે ભટકવા લાગે છે. તો નાના નાના પ્રાણીઓ બીજે ભટકે એટલે કોકનો શિકાર થઈ જાય, માનવ વસ્તી તરફ આવી જાય તો માનવ વસ્તી છે આ પ્રાણીઓને શિકાર કરવા લાગે, અથવા તો માનવ વસ્તી પોતાના રક્ષણ માટે સામેનું જે માંસાહારી હિંસક પ્રાણી છે એનો નાશ કરતો હોય છે. અને તમે અવારનવાર જોતા પણ હશો કે ભાઈ ઘણા પ્રાણીઓ એવા હિંસક છે એનો નાશ કર્યો છે, માનવ થકી, માનવીએ એનો નાશ કર્યો છે. હવે માધવજી પહેલીને સમજાવે છે કે મોટા પ્રાણીઓને નષ્ટ થવા કરતાં, મોટા પ્રાણીઓ છે એ લુપ્ત થવાના ખતરા કરતાં નાના પ્રાણીઓનું લુપ્ત થવાનો ખતરો વધારે છે. શું? મોટા પ્રાણી કરતાં નાના પ્રાણીનો લુપ્ત થવાનો ખતરો વધારે છે. આ એક વાત સમજાય એવી નથી કે ભાઈ નાના પ્રાણીનો ખતરો, મોટા પ્રાણી કરતાં નાના પ્રાણીનો લુપ્ત થવાનો અથવા નાશ થવાનો ખતરો વધારે છે. તો આ સત્ય હકીકત છે કે મોટા પ્રાણીઓના લુપ્ત થવા કરતાં નાના પ્રાણીઓનો લુપ્ત થવાનો ખતરો વધારે છે. ભાઈ કઈ રીતના? તો તમને ખબર છે ગરોળી છે, સાપ છે, ઘુવડ છે, આ બધા જે નાના નાના પ્રાણીઓ છે એને આપણે માનવી જોવે એટલે તરત મારી નાખતા હોય છે. આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ સાપને જોઈએ એટલે હવે આપણે સાપને પકડીએ અને કંઈક બીજે મૂકી આવીએ છીએ. આવું હજી 10% જ થાય છે કે સાપને પકડીને બીજે મૂક્યા. ગામડાઓમાં હાલની તારીખે પણ સાપને જોવે એટલે તરત મારી નાખતા હોય છે. તો આ જે નાના નાના પ્રાણીઓ છે, સાપ, ગરોળી, દેડકાઓ, ઘુવડ, આ બધા નાના નાના પ્રાણીઓ છે અને માનવી જોવે એટલે તરત મારી નાખે છે. એટલે આ મારી નાખવાના કારણે શું થાય? ધીરે ધીરે એની જાતિઓની સંખ્યામાં ઘટાડો થતો જાય. હવે બીજી એ વસ્તુ છે કે આ પેલા નાના પ્રાણીઓનું કાંઈ મહત્ત્વ ન હોય, પરંતુ આહાર શૃંખલા અને આહાર જાળમાં નાના નાના પ્રાણીઓનું ઘણું બધું મહત્ત્વ રહેલું છે. તમને ખબર છે, તમે આગળના ધોરણમાં ભણીને આવ્યો છો આહાર શૃંખલા કઈ રીતના બને, આહાર જાળ કઈ રીતના બને. તો આ નાના નાના પ્રાણીઓનું આહાર શૃંખલા અને આહાર જાળમાં મહત્ત્વ ધરાવે છે. તો નાના પ્રાણી
આહાર શૃંખલા અને આહાર જાળમાં મહત્વ ધરાવે છે। તમને ખબર છે આખું આહાર શૃંખલા કે આહાર જાળ બની હોય નાના નાના પ્રાણીથી લઈ વનસ્પતિ લઈ નાના નાના પ્રાણી લઈને આખું ચક્ર તૈયાર થયેલું હોય છે। તો આખું નિવસન તંત્ર બનતું હોય છે। તો નિવસન તંત્રની અંદર આ નાના નાના પ્રાણીઓની વેલ્યુ ઘણી વધારે છે। નાના નાના પ્રાણીનું યોગદાન પણ રહેલું છે નિવસન તંત્રની અંદર। હવે વાત થાય નિવસન તંત્ર એટલે શું, ડેફિનેશન કે સાહેબ તમે નિવસન તંત્ર એવો વર્ડ યુઝ કર્યો છે, નિવસન તંત્ર। તંત્ર એટલે વનસ્પતિ પ્રાણીઓ કોઈ વિસ્તાર હોય, કોઈ વિસ્તારની વનસ્પતિ પ્રાણીઓ અજૈવિક ઘટકો જેવા કે નદી કે બીજા કોઈ નદીના મુક્ત ત્રિકોણ પ્રદેશ આ બધા જ સજીવ નિર્જીવ ભેગા મળીને આખું તંત્ર બનાવતા હોય છે। એ તંત્રને નિવસન તંત્ર કહે છે। અલગ અલગ વિસ્તારનું નિવસન તંત્ર અલગ અલગ હોય। જંગલનું નિવસન તંત્ર એની રીતના હોય, પછી આજુબાજુના જે તળાવનું પાણીની અંદર રહેતા હોય પ્રાણીઓ એનું નિવસન તંત્ર એની રીતના અલગ હોય। ટૂંકમાં કોઈ એક વિસ્તારના સજીવો અને નિર્જીવો ભેગા મળીને આખું તંત્રનું નિર્માણ કરે છે તેને નિવસન તંત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। અજૈવિક ઘટકો એટલે જે સજીવ નથી તે। ક્લિયર? તો આ નાના નાના પ્રાણીઓનું નિવસન તંત્રમાં યોગદાન ઘણું મહત્વનું રહેલું છે। તમને ખબર છે, માની લો સાપ અને દેડકાઓની પૃથ્વી પરથી જાતિ નષ્ટ થાય તો શું થશે? તો ચમડી જેવા પ્રાણીઓ છે આ સાપનો શિકાર કરતા હોય છે। તો ધીરે ધીરે આ શિકાર સાપનો થાય તો સાપની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય એટલે ઉપર અસર આખી આહાર જાળ અને આહાર શૃંખલામાં ઉત્પન્ન થતી હોય છે। તમે આગળની ધોરણોમાં આ બધું ભણીને આવ્યા છો, યસ યા નો? ભણીને આવ્યા ને? તો મોટા પ્રાણી કરતાં નાના પ્રાણીનો લુપ્ત થવાનો ખતરો વધારે છે એવું માધવજી પહેલી અને બુજાને સમજાવે છે। એટલા માટે કે આપણે આ બધા પ્રાણીઓને નાના નાના પ્રાણીઓને માનવી દ્વારા એને મારી નાખવામાં આવતા હોય છે, પરંતુ આપણે એનું મહત્વ નથી સમજતા। જો નાના નાના પ્રાણીઓને મારવામાં આવશે તો અંતે નુકસાન તો માનવીને જ છે, કેમ કે માનવી પણ આખા નિવસન તંત્ર સાથે જોડાયેલો છે, આજુબાજુના પર્યાવરણ સાથે જોડાયેલો છે। અને જ્યારે આહાર જાળ કે આહાર શૃંખલાની એક કડી જ્યારે તોડવામાં આવે છે ત્યારે આખું આહાર શૃંખલાથી તૂટી પડતી હોય છે, અથવા તો આહાર જાળથી તૂટી પડતી હોય છે। તૂટી પડ્યું એટલે તૂટે છે અને એના પરિણામો માનવીને ભોગવવાના થાય, નુકસાન માનવીને પણ મોટા પાયે થતું હોય છે। પરંતુ આ મહત્વ હજી હાલનો દરેક માનવી સમજતો નથી। હાલના સમયે પણ આવા નાના નાના પ્રાણીઓનો શિકાર કરે છે। ક્લિયર? તો આ વાત થઈ નિવસન તંત્રની અને પ્રોફેસર અને માધવજી જે બાળકોને નાના પ્રાણીઓનું મહત્વ સમજાવે છે તે। ઓકે બાળકો? ઓકે, હવે નાશપ્રાય જાતિ કોને કહેવાય એના વિશે આપણે ડેફિનેશન જોઈ અને આપણે જોયું કે ભાઈ પંચમઢી જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્ર છે, સિંહ, હાથી અને સાબર એ નાશપ્રાય જાતિની અંદર એમાં સમાવેશ થવા લાગ્યો, કેમ કે આજુબાજુના માણસોની નિજી સ્વાર્થી નીતિના કારણે અને એના પ્રવૃત્તિના કારણે આ બધા સિંહ, સાબર અને હાથી પહેલા પંચમઢી જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્રમાં જોવા મળતા હતા। હવે એની સંખ્યા દિવસે દિવસે ઘટવા લાગી। તો વાત નાશપ્રાય જાતિની જો કરવામાં આવે નાશપ્રાય જાતિ, ક્લિયર? તો નાશપ્રાય જાતિ એટલે કે જે જાતિ નાશ થવાના આરે છે, જો યોગ્ય રીતના એનું રક્ષણ ના થઈ શકે અથવા તો એને બચાવવાના કોઈ પગલાઓ ભરવામાં નહીં આવે તો એ જાતિ છે પૃથ્વી ઉપરથી અસ્તિત્વ મિટાવી દેશે। એની આપણે વાત કરી હતી। એક બાળકો આપણો ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચન છે કે જો લાકડું ના હોત તો આપણું જીવન કેવું હોત? પ્રશ્ન સમજી લેજો કેવો છે। જો લાકડું ના હોત તો આપણું જીવન કેવું હોત? ખાલી કલ્પના કરો કે લાકડું પૃથ્વી પર ના હોત તો શું થાત? તો આપણને ખબર છે લાકડાઓમાંથી, આપણે વનસ્પતિઓમાંથી લાકડું શેમાંથી મળે? લાકડું વનસ્પતિમાંથી મળે।
અને વનસ્પતિમાંથી લાકડું એમાંથી અસંખ્ય ફાટાઓ પડતા હોય છે, અલગ અલગ વસ્તુઓના, અલગ અલગ પદાર્થોના નિર્માણ થતા હોય છે. તમને ખબર છે ઘરે સુશોભનીય વસ્તુ બનાવવા માટે આપણે લાકડાનો કે વનસ્પતિનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, બળતણ તરીકે વનસ્પતિનો ઉપયોગ કરીએ કે લાકડાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પછી દરેક જગ્યાએ આમ તો મેજોરિટી લાકડાઓનો ઉપયોગ થાય છે. થાય છે કે નથી થતો? જો લાકડું ના હોત તો આપણું જીવન છે, માનવીનું જીવન એ મુશ્કેલી ભર્યું હોત. પહેલું કે ભાઈ બળતણ, તો બળતણ તમને ખબર છે બળતણ ઘણા પ્રકારના હોય. પેટ્રોલ ડીઝલને બળતણ તરીકે સમાવેશ થાય, સીએનજી એલપીજી બળતણ તરીકે સમાવેશ થાય, પરંતુ આ બધી વસ્તુ દરેક વર્ગને પરવડતી નથી. મધ્યમ વર્ગ છે, માની લો અત્યારે બાઇકની અંદર બળતણ તરીકે પેટ્રોલનો ઉપયોગ થાય છે, તો અત્યારે પેટ્રોલની કિંમત આસમાનને સૂમી રહી છે. પેટ્રોલ 1 લિટર પેટ્રોલ 100ની આજુબાજુ, 100 રૂપિયાની આજુબાજુ થઈ ગયું છે. તમને ખબર છે મધ્યમ વર્ગમાં આપણે ઘરે અવારનવાર સાંભળતા હોઈએ છીએ કે મમ્મી પપ્પા, બહેનો, સિસ્ટર, ભાઈ કહેતા કે ઓહ પેટ્રોલના ભાવ ક્યાં પહોંચ્યા છે, ઓહ પેટ્રોલ કેટલું મોંઘું થઈ ગયું છે. તો એ તમામ વર્ગને ના પોસાય. હવે તમે પેટ્રોલ જો એટલું મોંઘું હોય તો તમામ વર્ગને પરવડે નહીં. તો બળતણ, લાકડું એ કિંમતમાં સસ્તું છે, ભલે પ્રદૂષણ ફેલાવી સેકન્ડ બાબત છે કે ભાઈ લાકડાના દહનથી પ્રદૂષણ ફેલાય, ધુમાડો ઉત્પન્ન થાય ને વાયુ પ્રદૂષણ થાય ને એમાં પ્રદૂષણમાં ઘણા બધા ભાગો પડતા હોય, તો એ વસ્તુ સેકન્ડ છે. પરંતુ બળતણ તરીકે લાકડાનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ જે કિંમતમાં સસ્તું છે. ત્યારબાદ ઘર બનાવવા માટે આપણે લાકડાઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પહેલાના સમયમાં ગામડાઓની અંદર ઘર છે એ લાકડાઓના જ બનતા હોય છે. તમને ખબર છે લાકડાઓની પટ્ટીઓ હોય અને એવી રીતના એનું આખું નિર્માણ થતું હોય છે. પછી અમુક એવી વસ્તુઓ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ બેન્ચ, ટેબલ, આ બધા પણ લાકડાના આવે છે. આવે છે કે નથી આવતા? તો પ્રશ્ન એ છે કે જો લાકડું ન હોય તો એના વિકલ્પ તરીકે તમે કયા પદાર્થનો ઉપયોગ કરી શકો? તો લાકડું ના હોય તો એના વિકલ્પ તરીકે તમે ધાતુના અને ફાઈબર, પ્લાસ્ટિકની અમુક વસ્તુનો ઉપયોગ કરી શકો. પહેલાના સમયમાં લાકડાના ટેબલ આવતા, તમે ધીરે ધીરે લોખંડના ટેબલ આવ્યા, ધીરે ધીરે પ્લાસ્ટિકના ફાઈબરના ટેબલ આવ્યા. તો એ લાકડાનું સ્થાન લીધું છે, પણ દરેક જગ્યાએ લાકડાનું સ્થાન લઈ શકાય એમ નથી. જો લાકડું અસ્તિત્વમાં ના હોય, લાકડું એટલે વનસ્પતિ અસ્તિત્વમાં ના હોય, તો મુશ્કેલીનો સામનો કરવાનો થાય જીવનમાં. થાય કે ન થાય? થાય જ, બરાબર. પછી લાકડાની જગ્યાએ અમુક વસ્તુમાં તમે પ્લાસ્ટિક છે, ધાતુઓ, લોખંડ છે કે કોઈ અન્ય વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી શકો. તો પહેલાના સમયમાં તમને ખબર છે પુલ બનાવવા માટે લાકડાનો ઉપયોગ થતો હતો. હવે એની જગ્યાએ લોખંડનો, એ બધો ગેલ્વેનાઇઝ લોખંડની બધી વસ્તુનો ઉપયોગ થાય છે. પરંતુ ગેલ્વેનાઇઝ લોખંડને પાછું બળતણ તરીકે આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ નહીં. કરી શકીએ? ના કરી શકીએ. બીજું, આ પ્લાસ્ટિક જેવી વસ્તુ છે જ્યારે અનયુઝ થાય, હવે ઉપયોગમાં આવે એમ નથી રહી. માની લો ટેબલ છે પ્લાસ્ટિકનું, હવે એને શું કરશો? એ પ્લાસ્ટિકનું ટેબલ છે, હવે એ તૂટી ગયું છે, એને રિપેર કર્યું થોડું ઘણું વધારે સમય ચાલ્યું, હવે તૂટી ગયું છે, હવે એને રિપેર કરી શકાય એમ નથી. તો આ પ્લાસ્ટિક જે હવે વેસ્ટ થયું છે, હવે આ વસ્તુ ટેબલ તૂટી ગયું છે પ્લાસ્ટિક, એનો હવે કંઈ યુઝ થઈ શકે એમ નથી. તો આ કચરા સ્વરૂપે કંઈક નાખવું પણ કઠિન થઈ જાય ને, કેમ કે જે અવિઘટનીય પદાર્થ છે, પ્લાસ્ટિકનો સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા વિઘટન થઈ શકતું નથી. તો પ્લાસ્ટિક પ્રદૂષણ તો ફેલાવે છે, ક્લિયર. પરંતુ લાકડાનું ટેબલ હોય, લાકડાનું ટેબલ તૂટી ગયું, તમે એને રિપેર કર્યું થોડું ઘણું, થોડો સમય હજી હાલ્યું, હવે તૂટ્યું, તો હવે એનો પાછું ઓપ્શન થઈ શકે. ઓપ્શન કે ભાઈ તમે લાકડાઓ છે એ જે વિઘટનીય પદાર્થ છે, એટલે એને તમે ખુલ્લા મેદાનમાં કે કોઈ પણ જગ્યાએ રાખો તો ધીરે ધીરે સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા વિઘટન થઈ જાય, એનાથી પ્રદૂષણ ફેલાતું નથી. બીજું એનું બળતણ તરીકે લાકડાનું ટેબલ હોય, એનું બળતણ તરીકે પણ તમે ઉપયોગ કરી નાખો. કોઈ ભઠ્ઠી હોય, ભઠ્ઠીમાં જવા દો. પ્લાસ્ટિકને કોઈ ભઠ્ઠીમાં નાખશે નહીં, બળતણ તરીકે નાખશે નહીં. તો વનસ્પતિ, એમાંથી લાકડું પ્રાપ્ત થાય છે, એમાંથી અનેક પ્રકારની આપણે વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. એમાંથી લાકડાની જગ્યાએ અત્યારે વૈકલ્પિક ધોરણે બીજી બધી વસ્તુઓનો ઉપયોગ થઈ શકે. લાકડાનું ટેબલ એની જગ્યાએ પ્લાસ્ટિકનું ટેબલ અને લોખંડનું ટેબલ, પણ દરેક જગ્યાએ લાકડાનો વિકલ્પ પ્રાપ્ત નથી. અથવા તો જે છે એ પાછો લાંબા ગાળા નુકસાનકારક છે.
समझाई गई बात? तो आवा बधा प्रश्नों आवी शके। प्रश्न महत्वनो हतो के लाकडाना वैकल्पिक पदार्थ तरीके मानी लो कि लाकड़ू पृथ्वी पर अस्तित्व लाकड़ू से पृथ्वी पर मळवानुं बंध थई गयुं तो एना वैकल्पिक पदार्थ तरीके तमे केवा पदार्थोनो उपयोग करशो? तो आवो प्रश्न आवे तो एमां बधी वस्तु समजाववानी थाय। यस या नो? ओके। प्रश्न हवे एक जोड़का स्वरूपे छे। अलग अलग प्रकारना तमने टॉपिक आप्या विभाग अ मां अने विभाग ब मां पण अलग आप्युं छे। एकबीजा साथे જોઈન્ટ મેચ થવા જોઈએ તો જોઈએ આપણે પહેલું સાતપુડા તો ભાઈ સાતપુડા આપણે યુનિટમાં શું છે તો આમાં જોઈ લો પ્રાણીઓને રક્ષણ વૃક્ષો કાપવા કે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન તો સાતપુડા છે એ પંચમઢી જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્રમાં આવેલું રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે તો આન્સર આવો થાય કે ભાઈ પહેલા સામે તમે સી કે ભાઈ સાતપુડા છે એ તો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે ઓકે હવે આવે છે વન નાબૂદી तो वन नाबूदीनो सिंपल अर्थ थाय वृक्षोने कापवा ए आपणे डेफिनेशनमां जोयुं हतुं तो वन नाबूदीनो सिंपल अर्थ थाय वृक्षोने कापवा तो बीजा सामे आंसर आवे बी ग्लोबल वॉर्मिंग तो वन नाबूदी थवाना कारणे वृक्षोनी संख्या घटी प्रदूषण वधारे फैलायुं दिवसे दिवसे कार्बन डायोक्साइडनो वधारो थयो अने कार्बन डायोक्साइडनो वधारो थयो એટલે પૃથ્વી પરની સપાટીનું તાપમાન વધવા લાગ્યું જેને ગ્લોબલ વોર્મિંગ ખતરા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ધ્રુવ પ્રદેશો છે પીગળવા લાગ્યા જેના કારણે પૂર જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થાય નદી કિનારાના સ્થળો ડૂબમાં જાય તો ગ્લોબલ વોર્મિંગ એટલે CO2 કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું વધતું પ્રમાણ तो त्रीजा सामे आवे डी અને फोर्थ सामे तो पछी एक ज रह्युं छे के प्राणी संग्रहालय प्राणीओनुं रक्षण आ थयो एनो आंसर प्राणी संग्रहालयमां प्राणीओनुं रक्षण थाय प्राणी संग्रहालयमां तमे एम कहो के मारे प्राणीनो शिकार करवो छे परमिशन मळे नहीं परमिशन मळे नहीं परंतु एवो जो तमे उल्लेख करो के मारे आ प्राणी संग्रहालयमां प्राणीनो शिकार करवो छे तो जेल भेगुं थवानुं थाय जेलमां जवानुं थाय के प्राणी संग्रहालय एक कृत्रिम रीते निर्माण पामेलुं प्राणीओना रक्षण माटेनुं क्षेत्र छे परंतु एमां कह्युं एम के प्राणी संग्रहालयमां कुदरती रीते प्राणीओ जीवी शकता नथी सिंह होय तो एना अमुक विस्तार अने પાંજરાની अंदर ज रहेवानुं थाय पछी गमे त्यां लटार मारी शके नहीं तो बाळको आ वात छे अलग अलग प्रकारना प्रश्नो आववानी यूनिट छे सिंपल छे कोईपण प्रकारना प्रश्नो गमे तेवी रीतना पूछी शके परंतु तमे मेंटली तैयार होवा जोईए कोईपण प्रकारना प्रश्नोना आंसर आपवा माटे ओके बाळको आ प्रश्नोनी वात थई गई हवे आवे छे मुद्दो रेड डेटा बुक पर रेड डेटा बुक शुं छे एनी जो वात करवामां आवे तो जे जातिओ छे नाश पामवाना आरे छे अथवा तो नाश पामे छे तेनी माहिती राखती बुकने रेड डेटा बुक तरीके ओळखवामां आवे छे क्लियर के नॉट क्लियर महत्वनो तो ठीक परंतु थोड़ो जानकारी माटेनो टॉपिक रेड डेटा बुक तो रेड डेटा बुक कोने कहेवाय तो एनी डेफिनेशन जोवामां आवे रेड डेटा बुक नी तो जे पुस्तकमां बधी ज नाशप्राय जातिनी माहिती राखवामां आवे छे ते बुकने अथवा तो ते पुस्तकने रेड डेटा बुक कहे छे रेड डेटा बुक कोने कहेवाय समजाई गयुं के जे पुस्तकमां बधी ज नाशप्राय एटले नाश थवाने आरे छे अथवा तो लुप्त थवाने आरे छे अथवा तो लुप्त थई गई छे तेवी बधी ज जातिनी माहिती राखवामां आवता जे बुकनी अंदर माहिती राखवामां आवे छे तेने रेड डेटा बुक तरीके ओळखवामां आवे छे हवे आमां कोनी कोनी होय तो भाई वनस्पति जाति वनस्पतिनी जाति अने प्राणी जाति
સૂક્ષ્મજીવન જાતિની બધી વસ્તુ, ટૂંકમાં અલગ અલગ જાતિઓ જે લુપ્ત થવાને આરે છે, જેના પર સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે અથવા તો લુપ્ત થઈ ગઈ છે, તેવી બધી જાતિને રેડ ડેટા બુકની અંદર એની માહિતીઓ પ્રાપ્ત થાય છે. ઓકે, તો આ તે રેડ ડેટા બુકને એમાં અલગ અલગ વેબસાઇટો આપી છે. વેબસાઇટ ઉપરથી જઈ અને તમે આ બુકની અંદર અલગ અલગ પ્રકારની માહિતીઓ પ્રાપ્ત કરી શકો. વેબસાઇટો આપી છે આપણા ટેક્સ્ટ બુકની અંદર એ વેબસાઇટ, પરંતુ આપણી જાણકારી માટે છે એવી કાંઈ રેડ ડેટા બુકની આપણે કાંઈ વેબસાઇટ ખોલીને એમાંથી કાંઈ જાણકારી મેળવવાની જરૂર નથી. કે ભાઈ માત્ર એટલું યાદ રાખવાનું છે કે નાશ થવાને આરે છે અથવા તો નાશ થઈ ગયેલી અમુક જાતિઓ છે, વનસ્પતિની જાતિ હોય કે પ્રાણીઓની જાતિ હોય, આ વનસ્પતિની જાતિ કે પ્રાણીઓની જાતિ જે નાશ થવાને આરે છે અથવા તો થઈ ગઈ છે, તેની માહિતી રાખતી એક બુકને રેડ ડેટા બુક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલું. અને આમાંથી માત્ર એક જ પ્રકારનો પ્રશ્ન નીકળી શકે, રેડ ડેટા બુક એટલે શું, ડેફિનેશન આપો. ક્લિયર? તો આ વાત થઈ બાળકો રેડ ડેટા. તો બાળકો આપણે રેડ ડેટા બુક વિશે માહિતીઓ પ્રાપ્ત કરી. ઓકે, તો આપણા લેક્ચરને અહીં સુધી રાખીએ છીએ. બાકીના જે ટોપિકો છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું. આજના લેક્ચરમાં આપણે જે અભ્યાસ કર્યો છે એને એકવાર યાદ કરી લઈએ. તો આજે મુખ્યત્વે આપણે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન જે અડધો ટોપિક હતો એને આપણે આજે પૂર્ણ કર્યો. રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનની વાત કરી, ભાઈ એમાં પ્રોજેક્ટ ટાઈગરની વાત કરી. તો ભાઈ 1973માં ભારત સરકારે વાઘના સંરક્ષણ માટે પ્રોજેક્ટ ટાઈગર છે એ અમલમાં મૂક્યો હતો કે જેથી કરીને વાઘની વસ્તી અને વાઘના જીવનનું રક્ષણ થાય, જેથી કરીને વાઘની વસ્તી પૃથ્વી પર ટકી રહે. ક્લિયર? એની વાત કરી. ત્યારબાદ આપણે વાત કરી હતી કે ભાઈ માધવજી સમજાવે છે બાળકોને કે મોટા પ્રાણીઓના લુપ્ત થવા કરતાં નાના પ્રાણીઓના લુપ્ત થવાનો ખતરો વધારે છે. સાપ, દેડકા, ગરોળી, ઘુવડ જેવા પ્રાણીઓનો માનવી હાલના સમયે એને મારી નાખે છે જોવે એટલે, કે જેથી કરીને એની સંખ્યા દિવસે દિવસે ઘટવા લાગી છે. અને આ નાના પ્રાણીઓ છે એ નિવસન તંત્રમાં પોતાનું મહત્વનું યોગદાન આપતા હોય છે. અને જો આ નાના પ્રાણીઓનો સતત આમ શિકાર કરવામાં આવશે તો આખી જે આ નાના પ્રાણીઓનું યોગદાન નિવસન તંત્ર એટલે મીન્સ કે આહાર જાળ અને આહાર શૃંખલા છે, એમાં એનું મહત્વનું યોગદાન છે, એ આહાર શૃંખલા તૂટી જશે અને એનો નુકસાન અંતે માનવીને થશે. એ બધી માહિતીઓ આપણે પ્રાપ્ત કરી હતી. પછી આપણે નાશપ્રાય જાતિ કોને કહેવાય? નાશપ્રાય જાતિ કે જે જાતિની સંખ્યા અમુક સીમાથી નીચે આવી ગઈ છે, કે જેને હવે જો રક્ષણ આપવામાં નહીં આવે તો એ જાતિ છે એનું અસ્તિત્વ મિટાવી દેશે અથવા તો અસ્તિત્વ પર ખતરો છે, તેવી જાતિને નાશપ્રાય જાતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એની આપણે વાત કરી હતી. ભારતની અંદર 103થી પણ વધારે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો આવેલા છે. રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારના મદદથી તૈયાર થતું હશે. ગમે વિસ્તારને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન તરીકે ઘોષિત કરી શકાતો નથી. માનવ પ્રવૃત્તિની અમુક છૂટછાટ આપવામાં આવે છે, પરંતુ કોઈપણ પ્રકારના કુદરતી સંસાધનોને ખલેલ પહોંચાડવાની થતી નથી. જો કુદરતી સંસાધનોને ખલેલ પહોંચાડવામાં આવે તો એને પર કાયદેસરની કાર્યવાહી થાય. અભયારણ્યની અંદર અમુક છૂટછાટો આપવામાં આવતી હોય છે. રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનના નિયમો થોડા કડક હોય છે. આ બધી માહિતીઓ આપણે જોઈ હતી. પ્રશ્નોની વાત કરી. એક જોડકું જોયું હતું. એક એવો પણ પ્રશ્ન જોયો હતો ભાઈ કાગળ જો ના હોય તો એના ઓપ્શન તરીકે વિકલ્પ તરીકે કેવા પદાર્થો મેળવી શકાય અથવા કેવા પદાર્થો હોઈ શકે એ બધી વાત કરી હતી. ત્યારબાદ આપણે રેડ ડેટા બુક વિશે વાત કરી કે રેડ ડેટા બુક શું છે? તો ભાઈ રેડ ડેટા બુક એટલે એવું પુસ્તક જેમાં નાશ થઈ રહેલી અથવા તો લુપ્ત થવાની આરે છે અથવા તો લુપ્ત થઈ ગઈ છે એવી જાતિની માહિતીઓ, વનસ્પતિ જાતિ હોય કે પ્રાણી જાતિ હોય, એની જાતિની માહિતીઓનું આખી એકત્રિત કરતું પુસ્તક એટલે રેડ ડેટા બુક. એની વેબસાઇટો આપી હતી, પરંતુ એ વેબસાઇટ આપણે જોઈ અને વેબસાઇટ ખાસ કાંઈ અગત્યની નથી એટલે આપણે વેબસાઇટ લખી હતી નહીં. ક્લિયર? આવા અલગ અલગ પ્રકારના પ્રશ્નોની આપણે આવા અલગ અલગ પ્રકારના ટોપિકોની આપણે વાત કરી હતી. આ બધા ટોપિકોમાંથી કેવા પ્રશ્નો આવી શકે બાળકો, એની જો વાત કરવામાં આવે તો પહેલો પ્રશ્ન એવો નીકળે, રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન વિશે ટૂંકમાં સમજાવો. એટલે 2 માર્ક કે 3 માર્કનો પ્રશ્ન થાય. રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન વિશે નોંધ લખો, રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન વિશે નોંધ લખો, એવો પણ પ્રશ્ન આવી શકે. નાશપ્રાય જાતિ એટલે શું સમજાવો. રેડ ડેટા બુક એટલે શું સમજાવો, અથવા તો રેડ ડેટા બુક એટલે શું વ્યાખ્યા આપો. આવા અલગ અલગ પ્રકારના પ્રશ્નો છે આમાંથી આવી શકે. તો બાળકો જેમના જે ટોપિકો છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.